नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद शैलेश दादा। जय सच्चिदानंद महात्माओं। शैलेश दादा। आज कौन प्रार्थना बोलने वाली है? करिश्मा बोलिए। जय सच्चिदानंद। हे जोर से दादा बोलना। भगवान मुझे जोर से बोलना। हाँ। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त करवाएं ताकि मेरा शरीर रूपी साधन और ध्येय पढ़ाई में और सत्संग में ही सहायक बनाऊं। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं कुसुम से कायम दूर रहूंगी। मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी कृपा प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसी उत्कृष्ट मैन ऑफ पर्सनालिटी बनी रहूं। जय सच्चिदानंद। ओ क्या बात है करिश्मा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आरुष आपका कल टर्न है। ओके ओके। अभी तो क्विकली हम शैलेश जी थोड़ा एक्सपीरियंस सुनेगा अपना दादा का सिंसियरिटी में, तो जल्दी जल्दी बोलना, क्योंकि आज शैलेश जी को बाद में लास्ट टाइम त्रिमंत्र का मीनिंग बताया था, तो आज दूसरा सब साधन शैलेश को बोलेगा कि उसको क्यों करने का है, उसका एक्सप्लेन करने का। ओके ओके, जल्दी जल्दी बोलिए। खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। आज मैं दादा भगवान के ज्ञान में सिंसियर नहीं रही थी। ओके वेरी गुड। विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं भी दादा भगवान के ज्ञान में सिंसियर नहीं रही थी और मुझे आज एक भी बार गुस्सा नहीं आया है। ओके, आज संडे है तो शैलेश आनंद जी देखेंगे क्या संडे में सब स्टडीज और दादा भी छुट्टी होती। मोनिका। हाँ, मैं आज दादा भगवान के ज्ञान में सिंसियर रही थी। ओके करिश्मा। हाँ। आपने कितनी दफा दीदी को परेशान किया? 6 बार। 6 बार। 6 बार। ओके खुशी। हाँ, मैं भी आज दादा भगवान के ज्ञान में सिंसियर नहीं रही थी। ओके अनन्या। मैं दादा भगवान के ज्ञान में सिंसियर रही थी और आज मुझे गुस्सा नहीं आया। वेरी गुड एवं। जय सच्चिदानंद। आज मैं दादा भगवान के ज्ञान में सिंसियर रहा था। ओके आरुष। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं दादा भगवान के ज्ञान में सिंसियर नहीं था। ओके वेरी गुड। ईसा दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं दादा भगवान के ज्ञान में सिंसियर नहीं रही थी। इसलिए मम्मी को दीदी को परेशान किया। हाँ। ओके पिताश्री दीदी।
जय सच्चिदानंद। आज मैं दादा भगवान के ज्ञान में सिंसियर नहीं रही थी। ओके प्रहर। आज मैं दादा भगवान के ज्ञान में नहीं सिंसियर था। अब छुट्टी ले गया संडे। नहीं मिल। हाँ, आज मैं भी सिंसियर नहीं था। ओके आज मैं भी हिताशिवा। आज मैं दादा भगवान के ज्ञान में सिंसियर रही थी और मैंने सबको हेल्प की। वेरी गुड। आरव। मैं आज दादा भगवान के ज्ञान में सिंसियर रहा था। ओके कश्यप भाई। जय सच्चिदानंद। मैं आज दादा भगवान के ज्ञान में सिंसियर रहा था। ओके आई थिंक सब आ गया। शैलेश जी आप सुना? हाँ मैंने सुना। मैं समझना चाहता हूँ कि वो कौन से ज्ञान में सिंसियर नहीं रहे और वो सिंसियरिटी का अर्थ क्या करते हैं, दादा भगवान के ज्ञान में कैसे सिंसियर रहते या नहीं रहते हैं। जो लोग नहीं रहे वो मुझे थोड़ा बताएं कि वो कौन से ज्ञान में कैसे सिंसियर नहीं रहे आज। किसको बताने का है? सत्साधन में। सत्साधन में। अच्छा और कुछ? सत्साधन। सत्साधन। दूसरों के साथ हम एडजस्ट लोग सब सत्साधन करते हैं। हाँ हाँ फिर और कोई? कर्म में सभी के साथ। सत्साधन में सिंसियर नहीं रही थी आज। मैं भी किसमें सत्साधन में सिंसियर नहीं रही थी। अच्छा सत्साधन में और मम्मी के साथ। अच्छा तो आप लोग ये कहना चाहते हैं कि सत्साधन नहीं किए तो आपको ऐसा बोलना चाहिए कि दादा भगवान के नित्य सत्साधन नित्य नियमित करने में हम सिंसियर नहीं रहे, क्योंकि दादाजी का ज्ञान तो बहुत बड़ा है, उसकी समझ तो बहुत बड़ी है। तो आप और समझों में तो सिंसियर रहे होंगे ना कि नहीं रहे? हाँ रहे हैं। तो कौन सी समझ में आप सिंसियर रह पाए और कौन सी समझ में नहीं रह पाए, वो बात करिए। बोलो ना, कोई तो बोलो। आज मैं बाहर गई थी तो वहां पे मैंने शुद्धात्मा के दर्शन किए और हाँ। जब मैं पोछा लगा रही थी तब मैंने वो क्या बोलते हैं वो विधि पोछा लगा रही है, अंदर के दादा भगवान उसे देख रहे हैं, ऐसा मैंने किया था। हाँ तो अच्छी बात है ना, तो आप मूल ज्ञान में तो सिंसियर रह पाए हैं, ठीक, अच्छी बात है। और कोई? मैंने आज 2 टाइम ही किया था, 2 टाइम किया था। सत्साधन की बात तो मैं समझ गया, वो बात पर आता हूँ, मगर मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि दादा भगवान का ज्ञान तो बहुत विशाल है, उसकी एक समझ their definition is सत्साधन only, that's what you are trying. हाँ मैं समझ गया, तो थोड़ा मैं विस्तार कर रहा हूँ, उसका सत्साधन पर भी आ रहा हूँ। ओके तो समझ, दादा भगवान ने बताया कि हमारा एक भी वाक्य आप समझोगे और दिल से उसको समझोगे और उसको पुरुषार्थ या सिंसियर रहोगे तो मोक्ष तक चले जाओगे। और दादा भगवान तो आपके अंदर ही है ना कि बाहर है? अंदर ही है। तो आप खुद के साथ ही सिंसियर नहीं रहना चाहते हैं कि औरों के साथ सिंसियर नहीं रहना चाहते हैं? सबके साथ सिंसियर रहना चाहती नहीं, हूँ। पहले तो अंदर खुद है दादा भगवान, अपने ही भगवान है, तो उनके साथ तो हमारा दोस्ती होता है कि नहीं? होता है। तो वहाँ तो सिंसियरिटी अपने आप आती है कि लानी पड़ती है? अपने आप आती है। कोई बात नहीं, तो सत्साधन की बात तो जरूर करेंगे, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि दादा भगवान की जो भी बात आपकी समझ में आई, आपको अच्छी लगी, तो आपकी सिंसियरिटी वहां से चालू हो गई, क्योंकि आपका भाव तो बना रहता है ना। आपका भाव औरों को दुख देने का होता है कि औरों को सुख देने का होता है? सुख देने का। हाँ, और किसी को दुख पहुंच जाता है तो आपको अंदर चुभन होती है? हाँ।
कभी कभी कभार आप माफी मांग लेते हैं, प्रतिक्रमण कर लेते हैं, अंदर से माफी मांगते हैं कि मेरे से गलती हो गई? हाँ नहीं मांगते? मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? मांगते तो किसी को दुख पहुंच गया तो अंदर से माफी मांग लेने की, जिनको पहुंचा उनके अंदर के, हे शुद्धात्मा भगवान मेरे से गलती हुई है, वापिस मैं नहीं करूं, ऐसी शक्ति दीजिए। तो सिंसियरिटी तो इजी है, क्या है, और अपने लिए है। अच्छा, अभी आते हैं सत्साधन पर, क्योंकि रजनी दादा ने बताया कि भाई आप सत्साधन को सिंसियर रहना चाहते हो, तो मुझे ये बताओ कि आप खाना कितना टाइम छोड़ देते हो? एक भी बार क्यों? खाना छोड़ दिया तो क्या, उसमें छोड़ दिया तो क्या नुकसान है? मर जाएंगे हम। एक टाइम खाना नहीं, एक बार से ही मर जाएंगे। नहीं, कहने का मतलब भूख लगती है कि नहीं लगती है? फिर शरीर में शक्ति कम हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो मम्मी नहीं होती है तो भी आप डिब्बे खोल के ढूंढ के निकाल देते हो कि नहीं खाना? तो ये जैसे देह को 3 टाइम 4 टाइम खाना देना पड़ता है, तो फिर अंदर मन को और अपने दादा भगवान को खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो उनकी शक्ति कम नहीं हो जाएगी, अपनी अंदर की, मन की और आत्मा की, खुद की, दादा भगवान की शक्ति कम नहीं हो जाएगी? तो ये देखो, ये सत्साधन अपने खुद के अंदर के दादा भगवान की खुराक है, आत्मा की खुराक है। क्या है? जैसे बॉडी की खुराक होती है फूड फॉर बॉडी, ऐसा फूड फॉर माइंड और फूड फॉर सोल होती है। तो रविवार के दिन आप खाने की छुट्टी रखते हो क्या? नहीं। कि ज्यादा फिश खाते हो, कि फिश ज्यादा खाते हो? हमारे हॉस्टल में तो रविवार को ही फिश मिलती थी, मिठाई, बाकी 6.5 दिन नहीं मिलती थी। तो सब लोग राह देखते थे संडे कब आए और कब ज्यादा खाना मिले। तो ये ऐसी बात है कि संडे कब आए, हमें टाइम मिले तो हम सत्साधन ज्यादा कर लें। दादा भगवान तो हमको ये सिखाते थे, हम आप्तपुत्रों को, जब तक आप्तपुत्र तो नाम भी नहीं पड़ा था, हम सब 4-5 थे, भरतानंद जी थे, मैं था, बड़ौदा वाले 3-4। तो दादाजी बोलते थे कि रविवार के दिन आपको ज्यादा टाइम मिलता है, कॉलेज नहीं होती है, तो आप ज्यादा चार्जिंग कर लेना। क्या कर लेना? ज्यादा चार्जिंग कर लेना। आपका मोबाइल में चार्जिंग खत्म हो जाता है क्या? हाँ। क्या करते हो आप? क्या करते हो? चार्जिंग में भराती है। तो ये सत्साधन चार्जिंग है कि नहीं है? है। चलो इतनी बात कर ली। अभी सत्साधन, जैसे त्रिमंत्र की बात हमने पिछली बार की थी, तो सत्साधन का मतलब क्या है? सत मैंने अपने अंदर का जो परमानेंट है, वो 2 चीज होती है ना, टेम्पररी और परमानेंट, समझते हो ना आप? परमानेंट, सत मैंने परमानेंट, इटर्नल। तो अंदर सबके अपने अंदर का जो इटर्नल खजाना है, ट्रेजर है, उसको खोलने के लिए, उसका लाभ पाने के लिए जो साधन बताए गए हैं, और जिनका ट्रेजर खुला हुआ है, दादा भगवान का अंदर का ब्रह्मांडी खजाना खुला हुआ था, तो सत का अनुभव था, उनको इटर्नल का अनुभव था, उसी के परमानंद में थे, तो उनके द्वारा दिए गए हुए साधन, उसको सत्साधन बोलते हैं। और अपना परमानेंट इटर्नल ट्रेजर खोलने के लिए वो डायरेक्ट हेल्पिंग है, उपकारी है। क्या है? तो आपको अभी पसंद आएगा कि नहीं आएगा? किसी के बोलने से आप करोगे कि खुद अपने लाभ के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन से करोगे? अपने के लिए करेंगे। तो अभी किसी को पूछना पड़ेगा आपको, सत्साधन किए कि नहीं किए? नहीं। तो अंदर वाले दादा भगवान को ही बोलना है हमको। क्या करना है? अंदर वाले दादा भगवान को बोलना है। बाहर से क्यों कोई अपना अकाउंट लेने की जरूरत पड़े?
हम खुद ही हैं, अंदर दादा भगवान है, उनके हाजिरी में हम सिंसियर रह सकते हैं ना। और जब समझ जाते हैं कि ये तो मेरी मिठाई है, क्या है, मिठाई खानी पसंद आती है ना, तो ये अंदर की मिठाई है, क्या है, मिठाई से भी अधिक आनंद है उसमें, क्या है, और मिठाई से भी अधिक शक्ति मिलती है। तो ये सतसाधन दादा भगवान ने अपने दिव्य ज्ञान प्रकाश में देखा कि सरल 5 सत्साधन से अंदर का आत्मा का पूरा प्रकाश और आनंद खुलेगा, शक्ति खुलेगी, शक्ति बढ़ेगी। वो शक्ति व्यवहार में भी काम में आएगी और अंदर आत्मा के उत्कर्ष के लिए भी काम में आएगी। सभी जगह आपको काम में आएगी। क्या होगी, आपके पास 500 की नोटों का बंडल है, तो वो नोटों का बंडल सभी जगह काम में लगता है कि एक ही जगह पे लगता है? रजनी दादा, हम सब इंडियन ज्यादा है, इसलिए मैं रुपीस की बात कर रहा हूँ, आप डॉलर में समझ लेना। ठीक है, तो इंग्लैंड वाला पाउंड में समझेगा। तो इस ऐसी अंदर की जो मुड़ी अपनी एसेट है, अपनी जो कमाई है सत्साधन से जो हम करते हैं, सभी जगह पे काम में लगती है। व्यवहार में भी काम में लगती है, अंदर आत्मा में भी काम में लगती है, पढ़ाई में भी लगती है, अपने व्यवहार में मित्र बनाने में, मित्रता निभा, सब जगह पे वो मुड़ी काम में लगती है। पूंजी क्या काम में लगती है? तो उसको आत्मा का पॉजिटिविटी पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आपको शक्ति, अपनी खुद की शक्ति, जिसे कोई ले नहीं सकता। दीदी भी नहीं ले सकती, दीदी की छोटी बहन उससे नहीं ले सकती, दूसरी चीज तो ले सकती है। ये अपनी स्वतंत्र शक्ति, उसको कोई ले नहीं सकता। क्या कर सकता है? हाँ, कोई तो ऐसी आपको स्वतंत्र खुद की शक्ति, खुद का आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मैंने कितने सारे प्रमाण आपको दिए कि ये कितना फायदा है इसमें। तो अभी आपको आनंद होगा कि नहीं होगा करने में? तो आप जरूर से करना। खुद का ही खुद के लिए करना है। जैसे शरीर को खुराक देते हैं, ऐसे आत्मा को भी खुराक चाहिए। क्या चाहिए? खुराक। चलो आगे चले। रजनी दादा बोलो, उसमें कोई और बात है तो हम करें। बहुत बढ़िया। किसी को क्वेश्चन है? एक शॉर्टली शैलेश जी 5-7 दिन में अपने प्रिय मंत्र बोला था, वेरी शॉर्टली इम्पोर्टेंस ऑफ जरा जल्दी से बोल दिए। हाँ, तो देखो, नमस्कार विधि है दूसरा सत्साधन। नमस्कार विधि हम सब समझ सकते हैं। उसमें एक मैं सीक्रेट बताता हूँ आपको। जैसे हमको मोबाइल चार्ज करना है तो प्लग में डालते हैं। कई आप में से कई लोगों के रूम में, मुझे तो मालूम नहीं, कोई फुटबॉलर का फोटो रखता है, कोई क्रिकेटर का रखता है, कोई दूसरे आइडल का, अपना जो आइडल होता है उसका रखता है। तो उसको देखने से अपने को ऐसी इफेक्ट या ऐसी उसकी वो मिलता है। तो ये तो ब्रह्मांड के बहुत बड़े खजाने वाले पुरुष हैं। ये नमोरियंताणम बोलते हैं। तो अरिहंत के पास तो पूरा ब्रह्मांड का अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन खुला होता है। और ऐसे होते हैं कि उनको देख के लाखों लोगों का कल्याण हो जाए। तो ऐसे नमस्कार विधि में सिमंदर स्वामी से लेकर ओम परमेष्टि, पंच परमेष्टि, सब विहरमान, तीर्थंकर, भगवंत, ऐसे सब बहुत ऊंची दशा वाले पुरुष को जब हम नमस्कार करते हैं, तब हमारा जो अंदर का कॉन्शियस या तो आत्मा की शक्ति का चित्त शक्ति है, उससे जुड़ती है, इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है। तो वहां से शक्ति भी मिलती है और हम ऐसे होते जाते हैं। क्या करते हैं? ये एक सीक्रेट चीज है कि जिससे आप जुड़ोगे, ऐसा अपने में शक्ति भी खड़ी होगी, ऐसा होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? तो जैसे एक क्रिकेटर का फोटो देखने से इतनी इफेक्ट आती है, तो नमस्कार विधि में तो बहुत उच्च पुरुष है। फिर देव देवियों को हम नमस्कार करते हैं, वितराग शासन देव देवियों को, निष्पक्षपाती शासन देव देवियों को। अपना एक अच्छा फ्रेंड होता है तो कितनी हेल्प कर सकता है अपने को, करता है कि नहीं करता है? तो ये तो बहुत बड़े फ्रेंड बना सकते हैं हम, वितराग शासन देव देवियों को और निष्पक्षपाती शासन देव देवियों को। तो बहुत जगह पे हमको उनकी हेल्प मिलती रहती है।
ह्यूमंस तो लिमिटेड हेल्प कर सकते हैं, तो सुपर ह्यूमन से भी ऊपर की कक्षा की सत्ता वाले हैं ये सब शासन देव देवियां। ठीक है, ऐसे प्रकार से ये नमस्कार विधि में हम पूरे एनलाइटन्ड और पूरे हाईली इवॉल्व्ड जो सोल्स है उनके साथ कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे ही जब हम कहते हैं कि रियल स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ, रियल स्वरूप शुद्धात्मा स्वरूप है या भगवत स्वरूप है, तो हमारे अंदर ऐसा होने लगता है। तो ये नमस्कार विधि का मैंने शॉर्ट में बताया। अभी तीसरा बहुत पावरफुल जो 2-3 मिनट का प्रेयर है वो शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना है। हम जब बाहर मंदिर में जाते हैं, नमस्कार करते हैं, मम्मी परेशान हमको फोर्सिबली ले जाती है, हमको पसंद है नहीं पसंद है, वो तो इनडायरेक्ट होता है कि मूर्ति वाले भगवान बोलते हैं कि अंदर वाले भगवान को कि आपको नहीं पहचानता तो मैं उनको भेजता हूँ ये टपाल। मगर जब मैं अंदर शुद्धात्मा से जुड़ता हूँ कि हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी दादा भगवान जैसे वितराग परमात्मा, हे अंतर्यामी श्री सिमंदर स्वामी जैसे वितराग परमात्मा, हे अंतर्यामी श्री श्री कृष्ण भगवान परमात्मा, हे अंतर्यामी श्री शिव स्वरूप परमात्मा, तो ये 2-3 मिनट में आप अनुभव कर पाएंगे कि इतनी शक्ति खड़ी होगी, इतनी आनंद और चित्त की एकाग्रता खड़ी होगी कि आपको अनुभव हो जाएगा कि ये 2-3 मिनट के में तो बहुत कमाई हो गई। मुझे तो ऐसा अनुभव होता है कि शुद्धात्मा की प्रार्थना जब मैं बोलता हूँ और हम बोल सकते हैं कि हे शुद्धात्मा भगवान, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, आप अनंत ज्ञान वाले हैं, अनंत दर्शन वाले हैं, अनंत शक्ति वाले हैं, तो वो उसका लाभ हमें मिलने लगेगा। कभी परीक्षा के टाइम में आप ये प्रयोग करके देखना कि हे शुद्धात्मा भगवान, आप अनंत ज्ञान वाले हैं, आप अनंत दर्शन वाले हैं, मुझे भी वो ज्ञान और दर्शन का प्रकाश दीजिए ताकि ये विधि या खुशी परीक्षा में अच्छी ढंग से पढ़ सके। तो अंदर से जैसे ही जुड़ोगे वो सब आपको चार्जिंग या पावर या शक्ति या दर्शन या ज्ञान मिलने लगेगा। तो ये शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना टाइम लेती है 2-3 मिनट, मगर समझ करके अंदर करोगे तो अंदर खुद के ट्रेजर के साथ, खजाने के साथ हम जुड़ते हैं और बहुत शक्ति खड़ी हो जाती है। तो ये तीसरा सत्साधन है। चौथा सत्साधन 9 कलम तो आप मेरे से भी अच्छी जानते हैं, जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ, तो उसमें मुझे कोई समझाने की ज्यादा जरूरत लगती नहीं है, पर एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब हम 9 कलम बोलते हैं तब 1 बार 2 बार बोल लेनी है ऐसा नहीं, शांति से बोलो और देखते जाओ कि मेरे से किसी का हम दुबाया जाता है, मेरे से किसी के प्रति कटु या वाणी बोली जाती है, मेरी कोई एक रस में लुब्धपन हो जाता है, मिठाई आई तो लप 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 खाता हूँ और करेला आया तो बाजू पर रख देता हूँ। तो देखते जाइए कि मेरा कहाँ कमजोरी ये प्रकृति की है, तो वो अपने आप करेक्ट होती जाएगी। क्या होती जाएगी? ये 9 कलम क्रैमिंग करने के लिए नहीं है। परीक्षा में क्रैमिंग करते हैं ना हम लोग, मुख लिया, मुख पाठ कर लिया और लिख दिया, ऐसा नहीं है। ये तो हृदय से बोले हैं, तब हम देखते जाएं कि हमारी ये चीज कैसे कमजोरी कम हो जाए और कैसे हम 9 कलम के जैसे हो जाए। ठीक है, तो 9 कलम में तो इतनी सारी शक्ति है कि दादा भगवान खुद ज्ञान के पहले 9 कलम करते थे, और ये 9 कलम उनके तो वो तो 14 कलम करते थे दादा भगवान, पर दादा ने बताया कि 5 थोड़ी आपके लिए हायर है इसलिए हमने निकाल दी, 9 रखी है। तो उसकी भूमिका से इतना बड़ा ज्ञान खड़ा हो गया उनके अंदर, इतनी ये 9 कलम में शक्तियां हैं। और 5वां सत्साधन है दादा भगवान का असीम जय जयकार। वो तो आप सबको आनंद देता है कि नहीं देता है? मूड बिगड़ गया है, किसी से मम्मी ने डांट दिया, किसी से झगड़ा हो गया, कोई कुछ मजा नहीं आया, कुछ परीक्षा में आगे पीछे हो गया, तब थोड़ी मिनट भी दादा भगवान का असीम जय जयकार बोल लेते हैं तो सब कुछ हारमोनियस हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और अंदर तो दादा भगवान ने बताया था कि 8 मिनट बोलोगे आप तो अंदर अमृत बिंदु टपकना चालू हो जाएगा। जैसे नेक्टर का सुख आता है, सबसे अच्छा अमृत मैंने सबसे बढ़िया, ऐसा आनंद होने लगेगा। और यदि 48 मिनट 50 मिनट्स बोल लिया तो दादा भगवान हाजिर हो जाएंगे। तो दादा भगवान हाजिर हो जाना मैंने क्या, तो बोले उनके सामने बैठे जितना आनंद होता है उतना ही आनंद अंदर के दादा भगवान खुले हो जाएंगे। तो बोले ये कैसे काम करता है, उसका साइंस तो होना है ना सब चीज का।
तो मेरी समझ में ये आया कि देखो, अपना स्विमिंग पूल या अपना कोई तालाब होता है, थोड़े टाइम से पानी उसमें स्टेगनेंट होता है तो उस पर algae लील आ जाती है। फिर एक पत्थर डाला तो थोड़ी हटी, दूसरा डाला, ऐसे जब लील हट जाती है तो वही तालाब कितना बढ़िया लगता है। ऐसे अंदर जो आवरण है वो ये दादा भगवान का सिम जयकार बोलने से आवरण हटते जाते हैं, बादल हटते जाते हैं, तो अंदर के भगवान निरावरण होके उसका आनंद आने लगता है। हमको क्या होने लगता है? तो ऐसा ही सबका, सबके पीछे साइंस है, ये कोई गप्पाबाजी नहीं है। यदि ये साइंस नहीं होता तो एक के लिए काम करता, दूसरे के लिए नहीं करता, मगर ये तो सबके लिए करता है। क्या करता है? तो ये दादा भगवान का असीम जय जयकार हो, वो शॉर्ट एंड स्विफ्ट, वो इतना इजी डायरेक्ट वे है कि अपना 10 मिनट भी निकाला तो बाकी का पूरा दिन अपना बहुत बढ़िया जाता है। तो फिर 3 टाइम खाना खाते हैं। उस प्रकार से जब पढ़ाई में थोड़ा कंटाला आ गया, माइंड फ्रेश करना है, तो दादा भगवान का सिम जयकारो 10-10 मिनट, 15-15 मिनट 2-3 बार बोल लीजिए। और दादाजी ने बताया था, और आप सबके पास मेरी ये अपेक्षा है कि आप सब मेरे जो यंग मित्र हैं, आप सब लोग, तो आप शाम का खाना खत्म होने के बाद पूरे फैमिली को बुला लेने का है। पापा चलिए, मम्मी चलिए, दादा दादी जो है, हमें साथ में असीम जय जयकारो बोलना है। क्या बोलना है? नहीं तो पापा अपने रूम में जाते हैं, दादा एक बाजू होते हैं, दादी दूसरी बाजू होती है, और कोई साथ में। तो दादा भगवान ने बोला था कि पूरा फैमिली सब साथ में बैठ के बोलेंगे तो घर भी बहुत उत्तम हो जाएगा। तो आप सबका फर्ज है प्रेम से हाथ पकड़ के सबको साथ में लाने का और दादा भगवान का असीम जयकार बुलाने का। आप करोगे? चलो रजनी दादा, अभी ये लोग बड़ों को भी लेके आएंगे और बड़ों के पास भी लाभ करवाएंगे। आपको पसंद आएगा वो? रजनी दादा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो दादा भगवान ने बताया है बात, तो क्या करी है। चलो आगे, चलो आगे जब बढ़ेगा। तो गीता दीदी, करिश्मा, प्रहर, आपको असीम जय जय बहुत बोलने का है। और नेमिल, क्या क्वेश्चन है आपको? मेरे को ये क्वेश्चन है कि हम नमस्कार विधि में ऐसा बोलते हैं कि 24 तीर्थंकर भगवंतों ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करो, तो कौन से 24 तीर्थंकर भगवान? हाँ, बहुत बढ़िया, ये मुझे बहुत पसंद आया। कोई भी चीज करते हो तो उसको समझ लीजिए, बिना समझ करने में आधा ही लाभ, वो आधा भी नहीं मिलता है। तो अपने टाइम के ऋषभ देव पहले तीर्थंकर, आपको मालूम है? हाँ, ऐसे ऋषभ देव से लेके 24 तीर्थंकर है। अजीतनाथ है, फिर दूसरे तीर्थंकर से 24 के नाम है। तो ऋषभ देव पहले थे, महावीर अंतिम थे। क्या थे? तो ऋषभ देव पहले थे और महावीर अंतिम थे। हाँ, ऐसे ये काल के जो ये 24 तीर्थंकर हो गए, सब नाम तो अभी भी मुझे मुंह से एकदम याद नहीं है, पर चाहिए तो मैं निकाल के भेज दूंगा। तो दीपक आनंद जी साहब आप सबको भेज देंगे वो 24 सिक्वेंशियल नाम। मगर ये अपने 24 तीर्थंकर जो ये टाइम में हो गए, इस टाइम साइकिल में, उसमें ऋषभ देव से शुरुआत हुई, वो पहले तीर्थंकर थे, फिर अजीतनाथ थे, फिर आगे आगे सब आए। ऐसे 24 में महावीर अंतिम तीर्थंकर हुए। ठीक है? हाँ। ओके, ठीक है। और खुशी, आपको क्या क्वेश्चन है? हाँ, जय सच्चिदानंद शैलेश दादा, मुझे क्वेश्चन नहीं था, पर मुझे कहना था कि आज मैंने कीर्तन भक्ति करी थी। ओ, बहुत बढ़िया। कितनी मिनट करी थी? 10 मिनट्स। वेरी गुड। तो क्या अनुभव हो गया आपको? अंदर से अच्छा लगा। हाँ, अकेले में की कि सबको बिठा के बुला करके की? मैंने और दीदी ने। अच्छा, चलो इतना तो अच्छा हुआ। अभी आप दोनों अपने पापा मम्मी घर में सब जितने हैं ना, खाना बाना खत्म हो जाए फिर सबको बुला लेने का। जरूरत है तो बोलने का, मम्मी चलो हम भी बर्तन साफ करने में मदद करेंगे, मगर जल्दी जल्दी निपट के हम 10 मिनट दादा भगवान का असीम जयकारो बोलते हैं, और हो सके तो ज्यादा भी करेंगे। हाँ, चलो आगे। जय सच्चिदानंद। मुझे आनंद हुआ। जय सच्चिदानंद। मनीषा बहन। जय सच्चिदानंद शैलेश आनंद जी, कोटि कोटि प्रणाम। जय सच्चिदानंद। શૈલેષાનંદજી, મને શુદ્ધ વ્યવહાર સમજવું છે,
એક આપતા સૂત્ર હમણાં 1980 વાળામાં છે 3700. એટલે ઘણા બધા શુદ્ધ વ્યવહારના છે. એમાં એક વાક્ય છે કે આ તો વિજ્ઞાન છે, શુદ્ધ વ્યવહાર અને શુદ્ધ નિશ્ચય સહિત શુદ્ધ વ્યવહાર થયા સિવાય મોક્ષની વાત કોઈએ કરવી નહીં. બરોબર. એટલે મારે એવું લાગ્યું કે શુદ્ધ વ્યવહાર સમજ્યા વિના આગળ नहीं जवाए. तो ये गुजराती में बात करें कि हिंदी में बात करें? गुजराती गुजराती में. हाँ तो પેલું પહેલા કેમ હિન્દીમાં ચાલ્યું બધું? કે આપણે 3 દીકરીઓ છે ને આપણે હિન્દી ચિનાઈની. ગુડ 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 ગુડ. તો જો પહેલામાં પહેલું શુદ્ધ વ્યવહારનું પહેલું ચરણ શું છે? તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું એ પ્રતીતિ, લક્ષ્ય અને અનુભવ પ્રાપ્ત થાય છે પછી જે વ્યવહાર રહે છે. કારણ કે એમાંથી કરતા ભાવ નીકળી ગયો, રોંગ બિલીફ નીકળી ગઈ, એટલે પછી ઉકલતો વ્યવહાર જે વ્યવસ્થિત શક્તિના આધીન ઉકલી રહ્યો છે અને આપણે એના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહેવા માટેના પુરુષાર્થમાં છીએ, નિશ્ચયમાં આવીએ છીએ, પુરુષાર્થમાં આવીએ છીએ, ત્યાંથી એ વ્યવહારને શુદ્ધ વ્યવહાર કહેવાય છે. આ પહેલું પગથિયું, પહેલું મૂળભૂત તત્વનું પહેલું પગથિયું થયું. કારણ કે વ્યવહાર શુભ, અત્યંત શુભ હોઈ શકે છે, રમણીય પણ હોઈ શકે છે, લોકો વખાણે પણ એવો પણ હોઈ શકે. પણ જ્યાં સુધી હું શૈલેષ છું ને હું કરું છું તો પછી અંદર નવા બીજ પાછા પડે, એટલે કે ચાર્જિંગ થાય, એટલે એને શુદ્ધ વ્યવહાર કહેવાય નહીં. એટલે ટૂંકમાં શુદ્ધની પ્રાપ્તિ થયા પછી, એટલે સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે પછી સ્વરૂપના જાગૃતિ સાથેનો થઈ રહેલો ફાઇલ એકનો વ્યવહાર જેમાં પોતે કરતા નથી, એ પહેલો શુદ્ધ વ્યવહાર. હવે બીજા પગથિયામાં જઈએ આપણે. તો મહાત્માઓને માટે બીજું પગથિયું શું? તો કે મને હું શુદ્ધાત્મા છું, પ્રાપ્તિ તો થઈ છે, પણ નિરંતર મને એવું રહેતું નથી ઘણી વાર કે આ શૈલેષનો રિલેટિવ વ્યવહાર, એટલે રિલેટિવ અથવા રિલેટિવ ને ગુજરાતીમાં વ્યવહાર કહીએ છીએ આપણે, ઇંગ્લિશમાં ને રિલેટિવ કહીએ છીએ. અને પહેલો વ્યવહાર અંદરનો મન વાણી કાયાનો છે, અંદર જે થઈ રહ્યું છે આ વાણી કાયા, અને પછી એને સંલગ્ન બહારનો વ્યવહાર છે. તો કે સેકન્ડ સ્ટેપમાં મારે જાગૃતિ રાખવી ઘટે કે હું તો શુદ્ધાત્મા જ છું, જગતને પોસાય યા ન પોસાય છતાં હું કંઈ જ કરતો નથી, એ સતત ખ્યાલ રહ્યો એનું નામ કેવળ દર્શન છે, અને અનુભવ રહ્યો એનું નામ કેવળ જ્ઞાન છે. પણ મારી સમજમાં છે અથવા શ્રદ્ધામાં છે, પણ જાગૃતિમાં મને નિરંતર રહે, એ ધક્કો વાગે અને શૈલેષના ચાલતા વ્યવહારમાં મને અસરો થઈ જાય એટલે એ ગાડીમાં બેસી જવાય, પછી પાછો ખ્યાલ આવે એટલે પાછું મારી સીટ ઉપર આવું. એટલે બીજું વાક્ય દાદા ભગવાને એવું કહેલું કે જે વ્યવહારની અસર થતી નથી એટલા વ્યવહારને વ્યવહાર કહેવાય છે. શું કહ્યું? જે વ્યવહારની અસર થતી નથી એટલા વ્યવહારને વ્યવહાર કહેવાય. એ ક્યારે થાય? તો કે હું શુદ્ધાત્મા હોઉં તો શૈલેષને જોઉં તો, અને શૈલેષનું આ રિલેટિવ છે એવું મને ખ્યાલ રહે તો જ એવું બને ને. હવે આપણે બધા આમાં થોડાક નાપાસ થઈ જઈએ છીએ. કેમ નાપાસ થઈ જઈએ છીએ? તો કે જ્યારે વ્યવહાર ઉભો થઈ જાય, ધક્કો આવે છે, ત્યારે આપણને રિલેટિવ છે એવો ખ્યાલ રહેતો નથી. કોઈ વાતમાં વ્યવહારની મારે કોઈની સાથે બરોબર મારી ફ્રીક્વન્સી સેટ ના થઈ, કાં તો એને મારું ન સ્વીકાર્યું, મને થાય કે મારું ન્યાયથી છે, હું તો સમજીને કહું છું ને આ તો બધું બધાય કબૂલ કરે ને જો વોટ એવર ઇટ ઇઝ, તો પછી એ થાય જ નહીં ને. એટલે હું શામાં ફસાઈ ગયો? તો કે રિલેટિવને રિયલ માનીને આત્મા વોરાઈ દીધો મેં. શું કરી દીધું? એટલે અહીંયા મૂક્યું છે કે નિજ સ્વરૂપનું ભાન થયા સિવાય વ્યવહાર હેલ્પ કરી શકશે નહીં, ને શુદ્ધ વ્યવહાર સિવાય નિજ સ્વરૂપનું ભાન, એ બરાબર છે. એટલે શુદ્ધ વ્યવહાર શું? એટલે પહેલું આ, પછી જાગૃતિ આવી, એટલે તો પછી એ વ્યવહાર રિલેટિવ છે ને હું રિયલ છું, મને રહેવા માંડશે. એટલે વ્યવહારને વ્યવહારની જગ્યાએ રાખીને સંભાવથી નિકાલ થઈ શકશે. આ તો અસરો ઊભી થઈ જાય ને હું અસરોમાં ફસાઈ જઉં, એટલે મારો સમભાવથી નિકાલ પણ બરોબર થાય નહીં. શું થાય? કારણ કે હું અંદર વાતમાં પકડાઈ ગયો ને કે આ સાચું છે, આ બરોબર નથી, આ કેમ સમજતા નથી, આટલું બધું સમજાઈએ તો એટલે બધું એ પરપરિણામ લેપાયમાન ભાવોની જાળમાં આવી ગયો. શું થયું? બરાબર, પરફેક્ટ. એટલે તે વખતે એ ડેફિનેશનથી શુદ્ધ વ્યવહાર હોવા છતાં ખરેખર શુદ્ધ વ્યવહાર રહ્યો નહીં. શું થયું? અને એટલે જે ઉપર કે છે
એ શુદ્ધાત્મા રહી શકે નહીં એમ કહેવા માંગે છે. હવે ત્રીજો પગથિયું, ત્રીજા સ્ટેપની વાત કરીએ તો કે આવું કેમ થાય છે? તો કે એ તો વાત સાચી કે મારી બિલીફ, મારી માન્યતા, મારી સમજ, મારી ડિઝાઇન, મારી પકડ, મારા આગ્રહ બધું છે, પણ એ સિવાય વ્યવહારમાં જ્યાં જ્યાં ભૂલ છે મારી, એટલે કે શૈલેષની, એ ગ્રંથિ સ્વરૂપે હોય કે આગ્રહ સ્વરૂપે હોય કે પકડ સ્વરૂપે હોય, એ બધો જે ભૂલવાળો ભાગ છે, એ ભૂલવાળો ભાગ જ્યાં સુધી ચોખ્ખો થાય નહીં ત્યાં સુધી સહજતા ના આવે, એટલે કે અંદર રહેલી ચિકાસ ઓગળે નહીં, એટલે પાછો એ વ્યવહાર, શુદ્ધ વ્યવહારમાં થોડુંક બાધક થાય છે. શું થાય છે? બાધક થાય. બરાબર. એટલે આપણે જેટલી શ્રેણી ચડ્યા છીએ, એટલે આગળ કે છે ને, આ તો ખાલી વ્યવહાર ઉભો થયો છે સમસરણ માર્ગનો, હરીશ આગળ વ્યવહાર ઉભો નથી થતો. હરીશ આગળ કશું દેખાય કે નહીં? શું એ એક્ઝેક્ટ વ્યવહાર નથી? આપણે જેટલું કરીએ એટલું એક્ઝેક્ટ કરે છે ને. આ હરીશના વ્યવહારને લોકો દોડીને પી ગયા, આ આપણો એવો જ વ્યવહાર છે, બીજું કશું જ નથી. આ તો છેલ્લી તત્વની વાત છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું, તેમાં બધું ઝળક્યા કરે છે, હરીસામાં ઝળકે એવું. હરીસાને એની જોડે કંઈ સાદી સંબંધ થતો નથી. આ જે મેં વાત કરી, જેટલો વ્યવહાર તમને સ્પર્શે નહીં, હા, એટલે અસર ના થાય. એ વ્યવહારને વ્યવહાર કરતા કહેવાય. એમ કરતા કરતા આખો વ્યવહાર સ્પર્શે નહીં, એટલે થઈ ગયું કેવળ જ્ઞાન. આ વાત આપણે થઈ ગઈ કે જેટલો વ્યવહાર સ્પર્શે એટલે અસર કરે, એમ એને વ્યવહાર કહેવાય નહીં. જેટલો સ્પર્શે નહીં, અસર ના કરે, એને જ વ્યવહાર કહેવાય. એ ક્યારે થાય? તો કે હું શુદ્ધાત્મા રિયલમાં રહું, રિલેટિવને રિલેટિવ જાણું, અને એમાંથી આગ્રહ, ખેંચ, પકડ, માન્યતા, અભિપ્રાયો બધું જાગૃતિ પણ નીકળતું જાય, એ સહજ થઈ જાય. એટલે આ વસ્તુ બની શકે. સ્ટેપિંગ્સ બધા આપણે જેમ લેતા જઈશું, અને છેલ્લે શુદ્ધ વ્યવહાર, તો કે જ્ઞાનીનો વ્યવહાર આપણે જોઈએ, તીર્થંકર ભગવંતોનો વ્યવહાર આપણે જોઈએ, તો એ વ્યવહારમાં કેટલા બધા પાસા છે. પોતે નિરંતર સ્વભાવમાં છે, વ્યવહાર વહેતો છે, કઈ પકડ નહીં, ખેંચ. જ્યારે સત્યનો એ આગ્રહ છૂટી જાય છે, દાદાએ ના કહ્યું, કોઈ અમને કહે કે ભાઈ અત્યારે કેટલા વાગ્યા, તમે જોઈને કે અત્યારે સાંજના 5 વાગ્યા લાગે છે. અરે તમને તો કઈ સમજ પડતી નથી યાર, અત્યારે તો જો ને આ બપોરના 12 વાગ્યા છે કે રાતના 8 વાગ્યા, એવું કે તમે ધીમે રહીને કે હા અમને હરી કઈ ભૂલ થઈ લાગે છે કરીને અમે કશો આગ્રહ પકડ્યા વગર નીકળી જઈએ. હવે બીજે પગથિયે કોઈનું પ્રમાણ દુભાય નહીં, બધું જાણે છતાં, એટલે જે શાદ્વાદની વાત છે, તો કે આવા કેટલા બધા પ્રમાણ હોય ત્યારે એ વ્યવહાર શુદ્ધ વ્યવહારમાં આવે છે. એટલે કે કહેવાય છે નીકળતો વ્યવહાર ત્યારે શુદ્ધાત્મા એની મેળે જ શુદ્ધાત્મામાં રહે. દાદા ભગવાને એક બીજી જગ્યાએ કહ્યું કે જેના મન, વાણી અને કાયા સંયમિત છે, એનો શુદ્ધાત્મામાં સ્થિર છે. મન સંયમિત હોય નહીં, વાણી સંયમિત હોય નહીં, કાયા સંયમિત હોય નહીં, અને શુદ્ધાત્મામાં હું સ્થિર રહી શકું એવું બને નહીં. હાલક ડોલક થયા જ કરે. શું થયા કરે? આવા ઘણા બધા પ્રમાણ છે. હવે શુદ્ધ વ્યવહારમાં બિલકુલ બુદ્ધિની જરૂર નથી. આપણામાંથી કેટલાને બુદ્ધિ જતી રહી છે પિયરમાં, સાસરીમાં? તક ના હજી છે. તો કે બુદ્ધિ કેમ છે? તો કે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર છે. એટલે કારણ કે બુદ્ધિ એ ડિસ્ચાર્જ અહંકારના મીડિયમ થ્રુ આવતો પ્રકાશ છે. શું છે? બરાબર. એટલે આ બધું સમજવાનું છે. વિજ્ઞાન એટલે સમજવાનું આખું, ચારેક ચોક અર્ધમથી સમજાય આપણને. બરોબર. બહુ સરસ છે આ તો. એટલે બહુ જ બધા પાસાથી આ સમજવું પડશે, અને આ પ્રકૃતિને ચોખ્ખી કરવી પડશે. ઓળખાય, ધોવાય, ચોખ્ખી થાય, ત્યારે જ આમાં આગળ વધાય. એ પ્રજ્ઞાશક્તિનો પ્રકાશમાં બધું જોઈને અને દાદાને હાજર કરીએ કે દાદાને કેવું રહેતું હતું, દાદા કેવા રહે, દાદા તમને કે આપણે પૂછીએ ખરા, દાદા આમાં તમે કેવી રીતે આમ રહ્યા? એટલે આપણને તરત અંદાજવાળું થઈ જાય. શું થઈ જાય? અને કવિરાજે ઠેક ઠેકાણે એનું વર્ણન કરેલું જ છે દાદાની દશાનું. નિખાલસ હાસ્ય જે રુદિયે, એમાં બધું વર્ણન ઘણી બધી દાદાની દશાનું છે. સહુનું આડું યા આવડું જુએ છે જ્ઞાની તો સૌડા, કરુણા રાખે હરદમ છે. એટલે કેટલું બધું છે. સહુમાં જોઈને શુદ્ધાત્મા અને પૂતગલ તણી કુસ્તી, ફકત છે આત્મવત દ્રષ્ટા હો વંદન 14 લોક ધણી.
સહુના દ્રવ્ય મન ભાવો નિરીક્ષક વાંચી જાણે છે, છતાંય બાંધેના અભિપ્રાય મહિલી મુક્તિ માણે છે. તો આ બધા શુદ્ધ વ્યવહાર તરફ લઈ જનારા પગથિયા છે. શું છે? બરાબર બરાબર. દાદાની દશામાં તો જોઈએ તો કેટલું બધું નિરીક્ષક, કોઈ ભીખ નહીં, કેટલું મુક્ત હાસ્ય. કેવી રીતે થયું? એટલે એ વિજ્ઞાન આપણે અંદર જયારે આપણને ઉભું થાય, દાદાને અંદર હાજર કરીએ એટલે આપણને પ્રજ્ઞા આખો રસ્તો વિજ્ઞાનનો દેખાડી દે. જી જી જી. બરાબર. એક આ ગુરુ પૂર્ણિમાના આગલા દિવસે કેશવાનંદજીનો સત્સંગ હતો, તો એમાં વાત નીકળી. તો મેં એમને કીધું કે હું આજે દાદા ભગવાનને બધા દોષોની એક ચિઠ્ઠી લખું અને દાદા પાસે મૂકું, તો તમે એમને ફોન કરજો દાદાને કે મનીષાની ચિઠ્ઠી વાંચી અને બધું કર્મો બધા બાળી કાઢજો એવું. તો એમણે કીધું હું પ્રાર્થના કરું છું. જેવો સત્સંગ પૂરો થયો ને, લખવાનું ચાલુ કર્યું, બધું એટલું સ્પીડમાં લખાઈ ગયું. પછી દાદા પાસે બધું વાંચ્યું અને 2-3 વખત એ કર્યું. મને એવું લાગ્યું કે એટલું બધું મને હલકું લાગ્યું. આખી ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે મને એવું થઈ ગયું કે મારી અંદરથી બધું ચોખ્ખું થઈ ગયું, તો બોજ જ જતો રહ્યો એકદમ. એટલે અને આ પ્રયોગ આપણે કેલનપુરમાં આપે કરાવ્યો હતો ત્યારે હું હતી. આ વિતરાગોનો અદ્ભુત પ્રયોગ છે. હા, ચોક્કસ. તો જય સચિદાનંદ. મનીષાબેન, હવે આપણે તમારો પેલી 3 આજ્ઞાનો એક્સપિરિયન્સ હવે આ બધું ક્લિયર થઈ ગયું ને, એટલે હવે તમારે આવવાનું છે. ઓકે, જય સચિદાનંદ. જરૂર જરૂર. જય સચિદાનંદ. કશ્યપભાઈ. જય સચિદાનંદ. બધાને જય સચિદાનંદ. રજનીજી જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. દીપકાનંદજી જય. પચ્ચે ઉપજાવે સંયમ પરિણામ CD08. जी मैं पूछूं जी? हाँ पूछिए. पहला पैराग्राफ में छे उपजावे संयम परिणाम हर्ष ने शोक नी विभाव अवस्थे हाजर थयु ते जग्या. थोड़ा समझाओ पहला पैराग्राफ. ऐसा है कि संयम आप गुजराती में संयम परिणाम એટલે મને જ્ઞાન હાજર થાય કે આ શૈલેષની ફેઝિસ છે, હું શુદ્ધાત્મા છું. હવે સંયમ 2 પ્રકારના, એક વ્યવહાર સંયમ અને એક નિશ્ચય સંયમ. હું શુદ્ધાત્મા છું એ હાજર થઈને એમાં રહેવું એ મોટામાં મોટો સંયમ છે, અને શુદ્ધાત્મા પદ ચૂકી જવું તો એ અસંયમ છે. અને બીજું વ્યવહારથી એનું પરિણામ શું આવે તો કે હું સમભાવ એટલે બેલેન્સ સ્થિતિમાં રહી શકું. હવે સામાન્યપણે આપણે જોઈશું કે આપણને બહુ આનંદ, કોઈ જોયની અવસ્થા આવી ગઈ હોય કે ભાઈ કંઈ પાર્ટીમાં જતા રહ્યા અને કોઈ બહુ સારી રીતે બોલાયા અને કંઈ મોટા ફંક્શનમાં 7 સ્ટાર હોટલમાં જતા રહ્યા કે આમ જતું રહ્યું કે ગમે તે કંઈ અત્યંત હર્ષની અવસ્થા, આનંદની અવસ્થા હોય, અથવા તો અત્યંત ગ્રીફ એટલે શોક એટલે કે દુઃખની અવસ્થા હોય, કોઈ નજીકનું ગુજરી ગયું આપણું, કે આપણને કંઈ બહુ મોટું રોગનું ડાયગ્નોસિસ કોઈ કહી દીધું ભાઈ તમને તો ફલાણા સ્ટેજનું કેન્સર છે કે આ છે કે તે છે, તો કે એકદમ દુઃખ થાય, આઘાત લાગે, શોક લાગે. તો આ બંનેમાં જલ્દી રહી ના શકે લોકોને, જ્ઞાન જગતને એ હાલી જાય, આમ થોડોક વખત ભૂલી જાય. તો કે આવી એક્સ્ટ્રીમ અવસ્થાઓમાં પણ જો જે આપણને જ્ઞાનમાં રાખે, શુદ્ધાત્મામાં રાખે, સંયમમાં રાખે, સંભાવમાં રાખે, એનું નામ જ્ઞાન. એટલે કે ભાન રહે ત્યારે શોક અને હર્ષમાં બંનેમાં શુદ્ધાત્માના ભાન રહે. હા, ભાન રહે, એમાં સ્થિરતાથી રહેવાય આપણાથી. એટલું યાદ આવે એટલું નહીં, આપણે એમાં રહી શકીએ. એટલે આવી ગમે તે અવસ્થા હોય એમાં આપણે અંદરથી સ્ટેબલ અને બેલેન્સ્ડ હોઈએ. શું હોઈએ? અને પછી પૂછું સેકન્ડ લાસ્ટ પેરાગ્રાફ, તમને તે પ્રસંગ ફાવતો લાગે, દૂધમાં સાકર ખુદ પોતે જે નાખે, સમ્યક બુદ્ધિ પ્રજ્ઞાના પાંખે વાતાવરણને હલવું જ રાખે. બસ આટલું આવડી ગયું તો મનીષાબેન કે છે શુદ્ધ વ્યવહાર તરફ એક પગલું ચાલી ગયા આપણે. તો કે આપણે બધાને જોવામાં આવે તો
તો આપણે દાદાના મહાત્મા એડજસ્ટ તો કરતા થયા, પણ હજી ઘણા બધા પ્રસંગોમાં આપણને અંદર ફાવે નહીં, આનંદ ના આવે, આપણે ફવડાવવું પડે. શું કરવું પડે? એટલે શું કરવું પડે? આપ થોડું ફવડાવવું પડે એટલે કે કમ્પલસરીલી આપણે એડજસ્ટ થવું પડે. એમ મન આનંદમાં ના હોય, આપણું અંતસ્કરણ આનંદમાં ના હોય તો બૂમ પાડતું હોય કે આ મને ફાવતું નથી, અહીંયાથી આમ નથી તેમ નથી, પણ આપણે દાદાના મહાત્મા છીએ એટલે આમ તેમ કરીને એડજસ્ટ કરીએ. પણ ખરેખર તો કોઈ પણ પ્રસંગ આપણને ફાવતો એટલે કે અનુકૂળ લાગે, એમાં પ્રતિકૂળતા જેવું લાગે જ નહીં. હવે આપણી પાસે આ શુગર હોય, તે શુગરને કઈ ડેરીનું દૂધ છે, કેટલા ફેટનું છે, કેટલા ટોનનું છે, કોઈની જોડે વાંધો પડે છે? એ તો જ્યાં જાય તેને મીઠું કરી દે કે ના કરી દે. હા, એવી રીતે જો આપણી સમજણ એવી હોય, અંદરની સ્ટેટ ઓફ બીઈંગ, આપણી દશા એવી હોય, તો આપણે ગમે ત્યાં જઈએ તો આપણને કઈ નથી ફાવતું એવું લાગે, ઉલટાનું આપણી હાજરીથી એ દૂધ મીઠું થઈ જાય, એટલે એ પ્રસંગ આખો આનંદમય થઈ જાય, એ સિચ્યુએશન આનંદમય થઈ જાય. આપણને ના ફાવવાનો તો પ્રશ્ન જ નથી આવતો, એમ કહેવા માટે છે. શું કે છે? અને સમ્યક બુદ્ધિ પ્રજ્ઞાની પાંખે વાતાવરણને હળવું જ રાખે. પ્રજ્ઞા શક્તિ તો છે, રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા દેખાડે છે, ફાઇલનો સંભાવ, પણ એકલી પ્રજ્ઞા કામ નથી કરતી. આ વ્યવહારમાં દાદાએ કહ્યું કે બોધ કળા, જ્ઞાન કળા, વ્યવહાર કળા બધું જોઈએ. એટલે કે સમ્યક બુદ્ધિ એટલે વ્યવહાર ચલાવવા માટેની જે સૂઝ સમજ છે, જેમાં થોડો અહંકાર બી હોય, એ પ્રજ્ઞાની સાથે મળીને વાતાવરણને હળવું, એટલે ગમે તેવું કોઈ એ થતું હોય, પણ આ છે ને તે વાતાવરણને એકદમ હલકું કરીને જ્ઞાનમાં લાવી નાખે, બધાને બેલેન્સ કરી નાખે. શું કરી નાખે? આપને જોઈએ હોય જ. કશ્યપ, ડોક્ટર કશ્યપજી, સમ્યક બુદ્ધિ છેટ સુધી રહેવાની, કારણ કે જ્યાં સુધી દેહ છે ત્યાં સુધી અહંકાર હોય ને થોડી બુદ્ધિ હોય, પણ એ સવડી થઈ જાય એટલે સ્વ પરને હેલ્પિંગ થઈ જાય. શું થઈ જાય? હા. હવે આનો એક રમૂજી દાખલો આપું. અમે લોકો 94ની સાલમાં USA જવાનો પ્રસંગ કંઈ આવેલો, અને એક મહાત્માને ઘરે હતા. તો એ જે બેન છે, હવે નોકરી કરે, ઘર ચલાવવાનું સ્ટ્રેસફુલ બહુ થઈ જાય. યુએસએમાં તો જે હોય એની દશા એ જાણે. એટલે અમને ગુસ્સો આવી જાય. શું થઈ જાય? હવે ગુસ્સો કરે કોની પર? હસબન્ડ પર તો કરાય નહીં, કારણ હસબન્ડ સાંભળે નહીં, એટલે છોકરાઓની સામે બિચારાનો ગુસ્સો નીકળી જાય એવું તેવું થાય. પણ એનો છોકરો બહુ સમજુ હતો. એ આપણે કોઈને કહીએ કેમ ગુસ્સો કરો છો, આમ છે તેમ છે, તો કઈ વડે ખરું કશ્યપભાઈ? કશું ના વડે, વાતાવરણ તો ભારે ને ભારે જ રહે. ત્યારે પેલો છોકરો શું કરે? મમ્મી આવું સ્ટ્રેસમાં આવે ને જરા ગુસ્સે થાય ને એટલે હસવા લાગે. મમ તો આવું કરીશ તો લોકો તને મેડમ મેડ કહેશે, એટલે પેલા હસવા લાગે. શું થઈ જાય? એટલે કે છે કે સમ્યક બુદ્ધિ પ્રજ્ઞાની પાંખે વાતાવરણને હળવું જ રાખે. કઈ કોઈનું આમ તેમ થતું હોય તો પેલો એવી રીતે હલકું કરી નાખે ને. એટલે દાદા ભગવાન ના માટે કવિરાજે લખ્યું, બચપણથી સૌ સંજોગોને મીઠા કરી જાણે વ્યવહારે, જ્ઞાની પુરુષની બોધ કળાને જાણી જોવી તરે હવા. એટલે દાદાની પાસે એટલું સુંદર હતું, જ્ઞાન થતા પહેલા પણ એટલું સરસ હતું કે ગમે તે વસ્તુમાં એ કોઈ પણ પ્રસંગને મીઠો એટલે આનંદમય કરી દે, સામેવાળાને પણ આનંદ થઈ જાય, ને ભારે તો થવા જ ના દે, વાતાવરણ હળવું જ રાખે. એ વાત છે અહીંયા. પણ આ સહેલી લાગતી વાત બહુ જ અઘરી છે, અને આપણામાંથી 70% આપણે એમાં નાપાસ થઈ જઈએ છીએ. હું તો થઈ જ જઉં છું. અચ્છા, છેલ્લું પૂછું, આપનું સ્પંદન કોઈને ના વાગે, શુદ્ધ નિષ્કંપન સ્વ સંગે જાગે, અસંગ સ્વરૂપ ધ્યાન. આ નિષ્કંપન નું થોડું અર્થ સમજાવો ને. અસંગ સ્વરૂપ ધ્યાન. સ્પંદન ખ્યાલ આવ્યો તમને? સ્પંદન સમજાયું? સ્પંદન એટલે આ ચેતનાનું વાઇબ્રેશન નું. આપણે કેવી રીતે? તો કે આ બહાર બોલાયેલી વાણી તો સમજમાં આવે, પણ અંદર જે થતું હોય કે આ અવાજ છે, આ સમજતા નથી, આ મને ટાઈમ નથી આપતા, એમનું જ કરે જાય છે, આમ છે તેમ છે, અંદર જે મશીનરી ચાલે છે એ બધા સ્પંદનો સામે પહોંચ્યા કરે છે, એમ કહેવા માંગે છે. એટલે આપણે બહારની વાણી પર તો હજી કંઈક થોડોક ચેતીએ, પણ અંદર ચાલે છે એના માટે તો બધા
નિષ્ફિકર છે કે અંદરનું કોને ખબર પડવાની છે શું છે? અંદર ગમે તેટલો કેસ ચલાવીએ ને કોઈને ગમે તેટલું કઈ કે કરીએ તો કોઈ આપણને કશું કહે, પણ એ જ મોટી જોખમદારી છે, કારણ કે એના સ્પંદન એટલે વાઇબ્રેશન સામે પહોંચશે, પેલાનું મન અવળું રહેશે, આપણી સામે હશે નહીં, આપણી ફાઇલ ઊભી થઈ જશે ને ઉકળે નહીં ને આપણને આનંદ જતો રહે છે. તો બધું પહેલું જ થાય છે, એટલે કે આપણું સ્પંદન કોઈને ન વાગે. દાદા ભગવાન એવું કહેતા હતા કે અમે નિખાલસ અને ટ્રાન્સપરન્ટ થયા. એટલે શું કે અમારી અંદર એક પણ વાઇબ્રેશન અંદર પણ એવું ના હોય કે જે અમારે બીજાનાથી છુપાવવું પડે કે બીજાને વાગે. અને આપણે બધાનું મન જો ખુલ્લું પાડીએ ને તો બધા એકબીજાથી થોડા દૂર થઈ જાય. દાદા કે છે એકબીજાનો વ્યવહાર ચાલે છે કારણ કે મન પડદામાં છુપાયેલું છે. શું કે છે? હું રજનીભાઈ માટે શું વિચારતો હોઉં, જો રજનીભાઈ પૂરેપૂરું દેખાય ને તો રજનીભાઈ બીજી વાર મને સચ્ચિદાનંદ ના કરે. એટલે આવું મન હોય છે મારું, એમ કહેવા માંગે છે. તો એ આપણું સ્પંદન કોઈને ન વાગે, આપણા અંદર જ એવું થઈ જવું જોઈએ કે સ્પંદન કોઈને વાગે નહીં. બીજી એક વાત બહુ સુંદર કરેલી છે કે જો એક દિવસ સ્પંદન ના થાય એવી જાગૃતિ રાખો તો બહુ મોટી પ્રગતિ થઈ જાય. ઊભું થાય પણ આપણે છૂટા થઈ જઈએ કે હું તો શુદ્ધાત્મા છું, હે દાદા ભગવાન આમાં મારી સહી નથી, મને આવું ના હોવું. તો કે સ્પંદન જોડે તમે ભળી ના જાઓ, તરત છૂટા થઈ જાઓ, તરત એની સામે કાં તો માફી માંગો કાં તો આવું ન હોવું ઘટે કરો, તો એ સ્પંદન સામે કોઈની તરફ જાય નહીં. અને નિષ્કંપન ક્યારે થઈ શકે? તો કે અંદર સંપૂર્ણ જાગૃતિ વર્તતી હોય, જ્ઞાને કરીને જાગૃત હોય તો પછી આ સ્પંદનો ઊભા ના થાય, નહીં તો કોઈને પણ આ ઊભા થયા વગર રહે જ નહીં. નિષ્કંપન ના શું અર્થ છે? નિષ્કંપન એટલે વાઇબ્રેશન લેસ, અંદરથી સ્પંદન ના ઊભા થાય. એ આ તળાવ હોય એમાં રિપલ્સ થાય કે ના થાય? પથ્થરો નાખો તો એ રિપલ્સ થાય, સ્પંદન છે. અને રિપલ્સ કોઈ ના હોય, એકદમ સ્ટેન્ડ ક્વાઇટ હોય તળાવ, તે નિષ્કંપન. નિષ્કંપન એટલે નો સ્પંદન, નો વાઇબ્રેશન્સ એટ ઓલ. સ્વરૂપ ધ્યાન. હા, એટલે હું શુદ્ધાત્મામાં રહું, અસંગ એવું શુદ્ધાત્મા છું, નિર્લેપ એવું શુદ્ધાત્મા છું, એમાં રહ્યો તો જ સ્પંદન માંથી બહાર નીકળી શકે. બરોબર, સરસ. બધી બહુ સૂક્ષ્મ વાતો છે, સૂક્ષ્મ વાત છે. સ્પંદન તો બહુ સૂક્ષ્મ જાગૃતિ માંગે છે. બરોબર, સમજી ગયો. ધન્યવાદ. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. કીર્તિબેન. જય સચ્ચિદાનંદ શૈલેષાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. ગઈકાલે આપણે દિવ્ય દેશનામાં આવેલું અને એ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન છે. હમણાં શૈલેષાનંદજી થોડું ઘણું કહ્યું એમાં, પણ એમાં થોડું વધારે સમજવું છે. અને આ છે દિવ્ય દેશના આ અમે તમને પ્રતીતિમાં નહીં, તમને ગાઢ પ્રતીતિમાં બેસાડ્યા છે. તીર્થંકરો અવગાઢ પ્રતીતિમાં હતા. અને એને બાજુનો જ બીજો એક નિરંતર પ્રતીતિનો થાળ ક્ષાયક સંકિત, ક્ષાયક સમ્યક દર્શન એ સિદ્ધ ભગવાનના 8 ગુણોમાંનો એક ગુણ. એટલે 1/8 સિદ્ધ દશા અહીં ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે અહીં કહેવા માંગે છે, આપણને જ્ઞાન વિધિ આપી એની વાત કરી. અને આ મારો જે પહેલો ક્વેશ્ચન હતો, ડિફરન્સ બિટવીન ધ ગાઢ પ્રતીતિ અને અવગાઢ પ્રતીતિ, હા એમાં એક ક્વેશ્ચન છે. થોડું સમજાવો ને. પ્રતીતિ તો આપણને સમજાયું કે અનશેકેબલ કન્વિક્શન. આપણને જ્ઞાન મળે છે, પછી ઊંઘમાંથી ઉઠાડીને પૂછે તોય આપણે શું કહીશું કે હું રિલેટિવથી જ કીર્તિબેન છું, નિશ્ચય નિર્ણયથી એટલે કે રિયલથી શુદ્ધાત્મા જ છું, એમાં કોઈ પણ ડાઉટ રહ્યો તો કે ના. તો કે જે સાદી ભાષામાં કન્વિક્શન, ખરેખર પ્રતીતિ શબ્દ છે, પણ હવે કન્વિક્શન કહો એટલે શ્રદ્ધા, રાઈટ? એટલે સ્ટ્રોંગ શ્રદ્ધા. એટલે એ પ્રતીતિ. પ્રતીતિ એટલે નિશંકપણે આપણને બેસી ગયું કે હું નિશ્ચય નિર્ણયથી એટલે કે રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટથી શુદ્ધાત્મા જ છું, એમાં બિલકુલ શંકા ના રહી.
હવે અવઘાડ પ્રતીતિ તો કે કેટલીક એવી અવસ્થાઓ ઊભી થાય કે જેમાં ચેલેન્જિંગ અથવા ટેસ્ટિંગ કહેવાય છે, જેને કે હમણાં બીમાર પડી ગયા, કોરોના થઈ ગયો, વધારે પડતી બીમારી કંઈ આવી ગઈ, અથવા વધારે આપણે કોઈને લાખો રૂપિયા આપ્યા છે ફેથમાં અને લાખો રૂપિયા ડૂબી ગયા, કોઈ પાછો આવે એવી સંભાવના ના રહીને આપણે તો ઉધાર લઈને આપેલા માર્કેટમાંથી, શું કરેલું? હવે માર્કેટમાંથી લોકો ઉઘરાણી કરવા આવે છે આપણી પાસે, વ્યાજ ભરવાનો વખત આવી ગયો, આ તો લેણાના દેણા થઈ ગયા, કરવા ગયા ધર્મ ને પડી ધાડ. હવે આવી બધી જે અવસ્થાઓ ઊભી થાય એ વખતે પણ જે ટકી રહે છે કે ના બરોબર છે, આ કીર્તિબેનને આવ્યું છે, શૈલેષને આવી ગયો છે મોટો સંજોગ, પણ હું તો શુદ્ધાત્મા જ છું, બરાબર, ત્યારે ગાઢ પ્રતીતિ કહેવાય. શું કહેવાય? હવે એના કરતા મોટી ચેલેન્જ, મોટી નહીં પણ આપણને જે નડે, કોઈ આપણને આવડીને આવડું બોલવા લાગ્યું કે તમે તો આવા છો ને કઈ સમજતા નથી ને અક્કલ વગરના છો ને ખાલી તમારું જીકે રાખો છો, આમ છે તેમ છે ને આપ્યું બરોબર. હવે આપનારો પાછો આપણો નજીકનો જ હોય, ફેમિલી મેમ્બર જ હોય, જેનું આપણે આખી જિંદગી કરતા હોઈએ. શું છે? આખી જિંદગી કામ કર્યું એના માટે. હા, હવે એની પરથી આવ્યું બોનસ, મીઠાઈઓ બધી, તારે આપણી પ્રતિનિધિ બોનસ જ કહેવાય નહીં, તો એક્સ્ટ્રા જે રેગ્યુલર સિવાય આપે એ બધું બોનસ કહેવાય. શું કહેવાય? રેગ્યુલર આપે સેલરી અને એક્સ્ટ્રા આપે. તો કે આવું જયારે આવી પડે ત્યારે આપણને કેટલું અઘરું પડે. હું શુદ્ધાત્મા છું રાખું, હસવું ના આવે ને રડવું આવે, રાઈટ? હા, પણ ભલે, પણ છતાં પાછું આવી જાય છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું. શું છે? થોડી આ રહીને પણ એનો ફોર્સ ઓછો થાય ત્યારે પણ પાછા આપણે આવી જઈએ છીએ કે હું શુદ્ધાત્મા છું. કીર્તિબેન, હવે આ તમારો હિસાબ તમને કહ્યું, ભલે કીર્તિબેન રડતા જાય, કીર્તિબેનને અસર થતી જાય, એ પણ આપણે જાણીએ, પણ હું શુદ્ધાત્મા છું એ પણ પાછું આપણને રહે. શું કરીએ? એ ગાઢ પ્રતીતિ, એટલે જેને તમે ઇંગ્લિશમાં કહો ઇન્ટેન્સ કન્વિક્શન, અથવા તો વધારે સ્થિર, કે જે વાવાઝોડામાં બી ઘણા બધા ઝાડ હોય, બહુ મોટું વાવાઝોડા હોય તો મોટા ભાગના ઝાડ ઉખડી જાય, પણ અમુક ઝાડ એવા હોય કે આમાં આમ થાય પણ એનું ઉખડે નહીં, ત્યાં પાછો વાસ પાછો આવી જાય. શું થાય? એટલે એ જે ઉડી ના જાય એવું કન્વિક્શન, અનઇન્ટરપ્ટેડ કન્વિક્શન, which stays the taste of the different difficult phases, એને ગાઢ પ્રતીતિ કીધી. શું કીધું? અને અવગાઢ પ્રતીતિ એ તો ગમે તેવું આવે, પરિસર ઉપસર કંઈ પણ આવે, એને થાય જ નહીં કે આ મને થયું છે, ઉપરથી એના કરુણા, એનો અમી એ સામેવાળાને ઠારી દે. શું કરે? અવગાઢ પ્રતીતિ એટલે તો રિલેટિવની કોઈ પણ પરિસર કે ઉપસર્ગ. તમે જો મહાવીર સ્વામીને કેટલા ઉપસર્ગ આવ્યા, કાનમાં ખીલાય વાગ્યા, અને પેલો ચંડકો શિવ પણ સામે આવ્યો, અને પેલા કેટલા ઉપસર્ગ કર્યા, પાર્શ્વનાથને કેટલા કર્યા. હવે ભલભલો હોય તો એકવાર હાલી જાય. શું થાય? શુદ્ધાત્મા ચૂકી જાય ને દેહમાં જતું જ રહે ભાઈ. શું થઈ જાય? ત્યાં મને થયું, આટલું બધું મને તકલીફ પડી, આમ છે ને તેમ છે ને, એવું કંઈક તો થઈ જાય. પણ આ શુદ્ધાત્મા સ્વભાવ તો ચૂકે જ નહીં, પણ એ શુદ્ધાત્મા સ્વભાવનું શીતલેશ્યા અમીજરનું સામેવાળાની પર જયા કરે, એ સામેવાળો ઠરી જાય. તમે જુઓ ચંડકૌશિક નાગ, હવેની પ્રતીતિ શુદ્ધાત્મા હલવાનો તો સવાલ જ નથી. શું કે છે? બૂજ 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 બૂજ, એટલાને ઠારી દીધો. શું કર્યું? ગોશાલકનું આવ્યું ત્યારે એમની શુદ્ધાત્મા સ્વભાવ હાલવાનો સ્વભાવ જ નથી, પણ સામે શીતલેશ્યા ગઈ. શું ગયું? તેજોલેશ્યાની સામે શીતલેશ્યા ગઈ. એટલે કહેવાનો મતલબ કે આપણે, હું શૈલેષ છું, એમાંથી હું શુદ્ધાત્મા છું જવા માટે માથાકૂટ કરી રહ્યા છે, અને એ તો સ્વભાવથી જ શુદ્ધાત્મામાં જ હોય, એમને રહેવું ના પડે. એમને વર્ધમાન કે એમ પટેલ તો છૂટા જ દેખાયા કરે, પડોશી જેવા. શું થયા કરે? એમને છૂટા દેખાય. એ હાલે જ નહીં. એ અવગાઢ પ્રતીતિ છે. એટલે એ પ્રતીતિ ના હોય, એમને અવગાઢ અનુભવ હોય, પૂરો અનુભવ હોય. શું હોય? પૂરો અનુભવ હોય એમને. જો બીજો દાખલો આપું. દાદા ભગવાન
ખંભાત જવાના છે, સાંજનો સમય છે, કાર લઈને જવાનું છે, જ્ઞાનમાં આવી જાય છે, સંજ્ઞા બી કરે છે, ડ્રાઈવરને દેખાય તો છે ને બરોબર, તો જેમની કાર લઈને જવાના હતા એનાથી નતું જઈ શકાયું એટલે ડ્રાઈવરને અરેન્જ કર્યો. તેમણે કહ્યું ખરું કે હા દાદા દેખાય છે. હવે આપણા તો બધા કેવા કે આપણો ડ્રાઈવર હોય, હા દાદા હા પાડી દીધી આપણા માન્યતા પ્રમાણે. હવે જાય છે, એક્સિડન્ટ થાય છે, કેટલું બધું થાય છે, દાદાજીને પણ આ જીભ બીપ બધું કપાઈને બધું, છતાં કશું શુદ્ધાત્મામાંથી ખસતા નથી કે કોઈની પર આંગળી જતી નથી પ્રકૃતિમાંથી બી કે ભાઈ તમને કહ્યું તું પણ તમે સંભાળ્યું નહીં, તમે હાચવ્યું નહીં, તમે સાંભળ્યું નહીં એટલે આવું થઈ ગયું. આપણે કમસે કમ 4 વાર બોલાય તો જાય, પછી ભલે પાછા શુદ્ધાત્મા કરીએ, પણ એક વાર તો કહેવાય જ જાય કે ભાઈ તમને આટલું સંજ્ઞા કરી આટલું કીધું તોય તમે સાંભળ્યું નહીં, જોયું. હવે ત્યારે એમને ના હોય એ અવગાઢ પ્રતીતિ, અવગાઢ અનુભવ. શું છે? સ્પષ્ટ વેદન. એમ પટેલ આવ્યું, એમ પટેલ હોસ્પિટલમાં ગયા, એમ પટેલ પાછા આવ્યા, પણ એમ પટેલ બી પોતાના શુદ્ધાત્મામાંથી દાદા જરાય ખસ્યા નથી અને કોઈને પર જરાય આરોપ ગયો નથી. શું થયું? આરોપ નથી ગયો, કોઈના માટે દોષિત નથી દેખાય એમને. શું જ નહીં. એટલે એ અવઘાત પ્રતીતિ. પ્રતીતિ એટલું લક્ષ અને અનુભવ ત્રણેય સાથે જ હોય એમને. પ્રતીતિ એકલી ના હોય, પ્રતીતિ લક્ષ અનુભવ બધું જ હોય તો જ રહી શકાય, નહીં તો રહે નહીં અવઘાત પ્રતીતિ. શુદ્ધાત્મા અનુભવ સિવાય અવઘાત પ્રતીતિ રહી ના શકે. બરાબર બરાબર. આપણે પછી બીજું જે કહું ને કે નિરંતર પ્રતીતિનો તાળ, શાયદ સમકીતિ, આ બધા શબ્દો છે પણ એટલે એનાથી આગળ જઈએ એટલે કે આ સિદ્ધ ભગવાનના, હા, સિદ્ધ ભગવાનનો 8મા ભાગનો ગુણ એટલે શું છે કે સિદ્ધોના ઘણા ગુણો છે. એમાં અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ, અવ્યાબાદપણું, અનંત વીર્ય. એમાં આ નિરાકુળતા જે અંદર ઉત્પન્ન થઈ, નિરાકુળ આનંદ ઉત્પન્ન થયો આ ક્ષાયક પ્રતીતિને કારણે. ક્ષાયક એટલે અનઇન્ટરપ્ટેડ, કન્ટિન્યુઅસ સાદી ભાષામાં. તો આપણને આ જે નિરાકુળતા મળી છે મહાત્માઓને, એ શાને આધારે કાયમ રહે છે? બહાર બધે કોરોનાના હાહાકાર છે, પણ મહાત્માઓ શાના લીધે અંદરથી એકદમ નિરાકુળ રીતે આ બધું થઈ શકે છે? તો કે નિરાકુળતા એ સિદ્ધ ભગવાનનો એક અષ્ટમાંશ ગુણ ગણાય છે. નિરાકુળ સુખ, અવ્યાબાદ સુખનો 8મા ભાગનો ગુણ છે. એટલે એટલું સિદ્ધપણું ખુલ્લું થયું એમ કરીને. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું જે આપણે બોલીએ છીએ, એ સિદ્ધ ભગવાનનો આટલો ગુણ ખુલ્લો થવા માંડ્યો. શું થયું? હા, એટલે ચરણ વિધિમાં આત્મ બધા ગુણો ગાઈએ, એનાથી આપણા મોને બધા એક ક્યાં બેસાડ્યા છે તમને એમ કે છે, ક્યાંથી ક્યાં બેસાડ્યા છે સમજો તોય બહુ થઈ ગયું. સમજાય કે આપણે આધ્યાત્મિક સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ અને સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સમાં આ કૃપાથી ક્યાંથી ક્યાં મુકાઈ ગયા છીએ, તોય ફાલતુ વાતો બધી ઉડી જાય. બરાબર. આ બધી ફાલતુ ફાઇલો મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકારની ને વ્યવહારની જે આપણને બોધર કરે છે ને, તો ક્યાંય ઉડી જાય. આ લોકો ઘઉં ચારે છે ને તો આમાં 2 વાર સુપડું કરે ને એટલે કચરો બધો ઉડી જાય, ઘઉં એકલા જ રહે. એવું થાય. આપણે આટલું સમજાય તો શું થાય? પણ આપણે તો નાના નાના ફોતરાની ફાઇલમાં ઉભા રહી જઈએ છે. એટલે દાદા ભગવાન અમને આપતા પુત્રોને કહેતા હતા, એટલે તમે કઈ જાતના છો? ગલુડિયાઓ તમને ચાટી જાય છે કે છે? નાનું ગલુડિયું કુરકુરી હોય તે તમને ચાટી જાય, તમે ગભરાઈ જાઓ છો. બીજું શું કે આપણને આપણી બાળક જેવી ભાષામાં કે બીજું શું કે? હજુ એટલે અજ્ઞાનતામાં બધું આવું થઈ જાય એમ. એટલે પણ આ હોવું ના. અજ્ઞાનતા નહીં, અજ્ઞાનતા તો કાઢી આપી જ્ઞાની પુરુષે. અજાગૃતિ કહો. અજાગૃતિ. હા, અજ્ઞાનતા તો પછી પાછું પડી કઈ તમે બેડી લાયા. જ્ઞાનીએ છોડેલી બેડી તમે તમારા બાંધવાની શક્તિ જ નથી હવે આપણા પાછી. અજાગૃતિ છે. શું છે? અજાગૃતિ. હા. અને જૂની ટેવો, બીજું કઈ નહીં. અને જૂની ટેવો ને ઘણી વખત બહારનું એટમોસ્ફિયર નું તમે સાંભળો કે જુઓ એટલે તમને એમ. પણ બહારનું એટમોસ્ફિયર તમને શું કરી શકે? હું અસંગ એવો શુદ્ધાત્મા છું, નિર્લેપ એવો શુદ્ધાત્મા છું, એને કયું એટમોસ્ફિયર અસર કરે?
ના કરે તો પછી કોઈ અને બહારનું તો શું અંદરનું ના કરે, બહારનાની તો બહાર છે, તમારી બારીની બહાર આવ્યું જે કઈ વાવાઝોડું એને શું લેવા દેવા, ઘરમાં આવે તે તમને ના કરે તો કે આ મનવાણી કાયાના વાવાઝોડા અસર ના કરે. શું કરે? ના કરે. બહારના તો બહાર છે. હા ત્યારે વાત ખરી, ત્યારે આપણે સમજવું કે આપણે દાદાનો કહેલો આત્મા સમજ્યા ને પામ્યા. હા શું છે? યસ યા રાઈટ. બરાબર પ્રીતિબેન? બસ દાદાની વાણી સાંભળતા જ રહીએ ને સત્સંગમાં બધાની જોડે રહીને સાંભળતા રહીએ નહીં, અમને અંદર એવું વર્તાયા કરે એવી હે દાદા ભગવાન અમને શક્તિ આપો. તમારી વાણી અંદર કાર્યકારી થઈ જેવી રીતે તમારી અંદર વર્તે એવું અમને વર્તાવો એમ કેવું એવું દાદાને ચાલો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ વિકાસભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ शैलेशभाई. हाँ जय सच्चिदानंद. कोठारी साहब बोलिए. बोलिए साइंटिस्ट कोठारी साहब बोलिए. हाँ वो बस वो आपको यही प्रश्न पूछना था, मेरी समझ सही है कि नहीं. मैं आई वांट टू जस्ट कंफर्म विथ यू, जो ये निष्पंदन की बात हुई जी अभी एक इनके पहले जो बात हुई थी स्पंदन के बारे में, तो हमारे अंदर स्पंदन खड़े होते हैं जब तक हमारे समझन के अंदर विरोधाभास है. Once all the contradictions are out from our mind, there will be no spandan, and it is a gradual process. As the contradictions go on reducing, the spandans will go on reducing, and a stage will come when if there is no contradiction, there will be no spandan in our understanding. मेरी समझ सही है? हाँ, तो देखिए दो चीज है कोठारी साहब कि कॉन्ट्राडिक्शन की जो आप बात करते हैं, विरोधाभास की. हाँ, तो कौन से विरोधाभास की हम बात करते हैं? समझन के अंदर. हाँ, पर समझन में मैंने क्या, तो देखो जैसे बोलते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और मैं करता भी हूँ, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. नहीं, वो तो बहुत वो स्टेज तो निकल गया हमारा. हाँ, वो बिल्कुल. मान लो हम वो तो अच्छे ढंग से समझते हैं कि व्यवस्थित शक्ति करता है, वो समझ लिया. अभी कॉन्ट्राडिक्शन जो आप बात करते हैं, विरोधाभास कहाँ होता है? दो तरीके का होता है. एक, मेरी प्रकृति जो बोलती है और मेरा आज का ज्ञान जो बोलता है, दोनों में विरोधाभास है. क्या है विरोधाभास? प्रकृति पहले की समझ से रिएक्ट करती है कि भाई ऐसे ढंग से बात करनी चाहिए, ऐसे थोड़ी बात कर सकते, तो अभी नहीं है, भी नहीं है, ऐसा है वैसा है. कोई भी चीज होती है, बनती है, प्रसंग घटना होती है, तब प्रकृति अपना अभिप्राय या अपना स्पंदन खड़ा हो जाता है. ये कोठारी साहब ने अच्छा किया या तो कोठारी साहब ने ठीक नहीं किया, कोठारी साहब ने अच्छे ढंग से बात की, कोठारी साहब बात करने में कच्चे पड़ गए. प्रकृति बोले बिना रहती नहीं है, ये सबका सामान्य अनुभव होगा मेरे ख्याल से. तो ये प्रकृति जो मेरी बोलती है वो उस पुरानी जो मान्यता लेके आई है मेरी प्रकृति, उस हिसाब से बोलेगी. क्या बोलेगी? मुझे शांति से बोलने वाले लोग पसंद है तो शांति से मेरा सब कुछ ले जाएगा तो भी मैं दे दूंगा. मगर आउटस्पोकन मुझे नहीं पसंद है तो मैं उसको सही होगा तो भी नहीं सुनूंगा. I'll turn a deaf. और दीपक आनंद जी है, वो जानते हैं कि आउटस्पोकन को ही सुनना चाहिए, ये तो अंदर होते जमीन में शांत को नहीं सुनना चाहिए, तो उनकी ऐसे काम करेगी. सो सबकी प्रकृति अपनी अपनी बिलीफ्स और मान्यता जो लेके आए हैं उस हिसाब से काम करेगी कि नहीं करेगी. और आज का ज्ञान तो मुझे कुछ अलग बता रहा है कि भाई रिलेटिव रियल और जो भी हो रहा है वो व्यवस्थित के अधीन आप वितराग भाव से देखो और संभाव से निपटारा करो. तो पहला कॉन्ट्राडिक्शन प्रकृति मैंने मिला पुराना ज्ञान, पुरानी जो संसरण मार्ग में से आते आते जो मैंने ग्रहण किया वो मेरी आज की प्रकृति है. और आज जो मुझे मिला वो वितराग विज्ञान मिला है. तो पहले तो दो अलाइनमेंट नहीं होता है. क्या होता है? वो अलाइनमेंट नहीं होता है. हाँ, ये धीरे धीरे होता है. प्रज्ञा बोलती रहती है, प्रज्ञा बोलती रहती है, फिर प्रकृति का समाधान होके शांत होती है. वो क्या होती है? नहीं तब हाँ, जहां तक प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश में प्रकृति का शमन नहीं हो जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का,
वहां तक वो स्पंदन उठते ही रहते हैं कि भाई ऐसा क्यों किया, मैंने पूरी जिंदगी उसको हेल्प की मगर एंड टाइम पे उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया। भले बाहर नहीं बोलेगा मगर मन में रहेगा कि जाने दो, अभी उसके साथ ज्यादा व्यवहार नहीं रखना है, क्या बोलेगा। तो ये पहला स्पंदन का कारण है, मेरी प्रकृति को प्रकाश से समाधान नहीं मिला। मन क्या बोलता है, मुझे समाधान दीजिए। ज्ञान से जब समाधान शमन होता है तब जाके स्पंदन बंद होता है। दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ हो रहा है, तो सामने वाले से मेरी डिजाइन के अनुसार मेरी अपेक्षा रहती है कि ऐसा करे तो सामने वाला बहुत अच्छा, ऐसा करे तो सामने वाला अच्छा नहीं। वो मेरे चश्मे में से मैं देख रहा हूँ, मेरी प्रकृति के चश्मे में से, मेरी बिलीफ और मेरी मान्यता के रिलेटिव चश्मे में से देख रहा हूँ, और सामने वाला तो व्यवस्थित के अधीन है। और जगत तो म्यूजियम है, एक समान प्रकृति तो जगत में मिलेगी भी नहीं ना। एक शांत है तो एक बहुत बोलने वाला है, एक इकोनॉमिकली पैसा खर्च करने वाला है तो दूसरा लेविशली खर्च करने वाला है। तो ड्युअलिटी तो आने वाली है हमारी। तो वहां स्पंदन खड़े हो जाते हैं क्योंकि हम वितराग दृष्टि से नहीं देख पा रहे हैं, सबको व्यवस्थित चला रहा है वो नहीं देख पा रहे हैं। जहां तक द्वंद्व है, जहां तक सामने वाला कर रहा है ऐसा मेरी प्रकृति में है, वहां तक आप और बताओ कि स्पंदन कैसे बंद होगा। नहीं होगा। सो स्पंदन जब जितना ज्ञान का पचन होते जाता है, बाह्य व्यवहार को देखने का या तो अंदर मेरी प्रकृति को समाधान देने का, ऐसे स्पंदन निस्पंद होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? हाँ, ये फाइल एक को जो भी व्यवहार मिलता है, जिनसे जैसा जैसा भी व्यवहार मिलता है, किसी से सारे व्यवहार में हमारी अगर एक्सेप्टेंस लेवल अच्छी हो, तो भी निष्पन्न हो सकते हैं हम। एक्सेप्टेंस लेवल भी सही कि ये व्यवस्थित हो रहा है। दूसरा वो पूरी अंदर एकदम फिट हो गई हो। हाँ, और दूसरा मेरी प्रकृति की डिजाइन में से मैं बाहर निकलूंगा तब ना। मुझे ये भी साथ में जागृति होनी चाहिए कि शैलेश को ये पसंद है, शैलेश को ये पसंद नहीं है, शैलेश को अच्छा लगता है, शैलेश को अच्छा नहीं लगता है। तो प्रज्ञा शैलेश को बोलेगी कि शैलेश भाई तो आपकी पुरानी दृष्टि है, ज्ञानियों को द्वंद्व होता ही नहीं है। तो निष्पंद तो बहुत स्टेपिंग से, जैसे ज्ञान अंदर और बाहर दोनों जगह काम करता रहता है, तब जाके निष्पंद होते हैं। नहीं तब प्रकृति तो स्पंदन वाली ही है। प्रकृति तो अरे पिक्चर देखने जाते हैं, कोई सीरियल देख, बहुत अच्छी सीरियल, अरे जाने तो बकवास सीरियल थी, स्पंदन तो कहाँ नहीं खड़ा होता है, अभिप्राय तो कहाँ नहीं देता है वो, बरोबर। इसलिए दादा भगवान ने बताया कि जगत के म्यूजियम में सभी घूमने का, देखने का छुट्टी है, मगर साथ में कुछ लेके जा नहीं सकते। छुट्टी नहीं है। साथ में ले जाना, मैंने अभिप्राय देना, बस वो साथ में ले जाना। ठीक है मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सही बताया, मगर उसी का हमने विगत थोड़ी हुई कि भाई कैसे हो रही है ये चीजें। जय सचिन। जय सचिन। ऐसे आता रहना बसंत भाई। कोठारी साहब के दर्शन दुर्लभ होते हैं। हाँ वही बोला ना। अम्मी बहन आते हैं तब बढ़िया उपहार देते हैं। जय सच्चिदानंद शैलेशानंद जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद रजनी अंकल, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, દાદાજી એમ કીધું કે અનાવશ્યકમાંથી આવશ્યકમાં આવવું જ પડશે, ત્યારે જાગૃતિ વધશે। તો હવે આ અનાવશ્યકમાંની અને આવશ્યકની બાઉન્ડ્રી થોડી બતાડો। જો અમીબેન અથવા શૈલેષભાઈ, આપણને દેખાય સવારથી સાંજ સુધી કે ક્યાં એની વૃત્તિઓ શું ખોળખોળ કરે છે અથવા સામા વૃત્તિઓ જાજા કરે છે, ત્યાં આ વાત લાગુ પડે છે કે ભાઈ આવશ્યક એટલે બેઝિક નેસેસિટીઝ જેને કહેવાય। હવા આવશ્યક ખરી કે નહીં, પણ જે આવશ્યક છે એના માટે ફાંફા મારવા પડે છે કશા, એ તો ખબર નથી પડતી ને લેવાયા કરે છે। શું છે એટલે કુદરત બી કેટલી મજેદાર છે કે જે વસ્તુ આવશ્યક છે તો સહેજે આપી છે તમને। પાણી આવશ્યક છે તેના માટે કઈ મહેનત કરવી પડે ના, સહેજે મળે છે।
ખોરાક આવશ્યક છે, તેના માટે વળી જરા તરા કે ભાઈ, પણ દાદાએ શું કહ્યું કે ભાઈ ખીચડી મળી તો પેટ ભરાઈ જાય ને શાંતિથી સુવા દે કે ના સુવા દે, કે પછી 56 ભોગની થાળી જોઈએ? આજે તો આ ફરસાણ જો ને અઠવાડિયાથી બનાવી જ નથી યાર. બટાકાવાળા ખાધે તો 10 દિવસ થઈ ગયા. સમોસા તો બનાવો જરા, આજે શ્રીખંડ તો બનાવો. એ આવશ્યક કહેવાય કે એક્સેસ કહેવાય? હા, એક્સેસ કહેવાય. હા, પછી એની પાછળ રમણે ચડે, શું કરે? બરાબર. હા, એ શ્રીખંડ પૂરી ભજીયા બનાવવા 4 કલાક બગાડે, ખાતા થાય 14 મિનિટ. પચાવવાનું અઘરું પડે કે અનાવશ્યક. એવી રીતે કપડા રીઝનેબલી સારા હોય, પૂરતા થઈ ગયા. પણ પછી શું કે આ નવી ફેશન આવી છે, અરે આ તો જૂની થઈ ગઈ, અરે આવું તો હવે કોઈ પહેરતું નથી, આવું સારું લાગતું હશે. ફલાણી જગ્યાએ સેલ નીકળ્યું છે બ્લેક ફ્રાઈડે નું, કૂપન આવી ગઈ છે, ત્યાં પછી ચાલે રમણતા. શું ચાલે? હવે આટલેથી અટકતો હોય તો એ સારું, પણ એ તો બધે દાદાએ શું કીધું, આ હુવા છેલ્લે મૃત્યુ વખતે સુવા જેટલી જગ્યા 5.5 ફૂટની જોઈએ એટલા પૂરતી મમતા કરે તો વાંધો નહીં. પણ આપણે તો કેટલા ચકરડા ચાલે ઘરમાં. અરે આ સોફો જૂનો થઈ ગયો, બદલો જ ખરા કે છે, કેટલા વર્ષ થઈ કે છે, ફલાણું તો કરો, અહીંયા ગ્રે આ તો લગાડો, તે તો લગાડો. અલા ભાઈ, કરતા કરતા હું બુઢો થઈ જવાનો, ગહાઈ જવાનો. અમારા એક મિત્ર છે ને, જ્ઞાનમાં નથી પણ બહુ જાગૃત છે, એટલે જ્ઞાનમાં આવે છે. મને કે આ બંગલો એટલો કાળજીથી બનાવ્યો ને મેં, 2, 3, 4 વર્ષ એટલી બધી કાળજી ને નાની નાની બધી વસ્તુ લાવીને એ કર્યું ને, પણ હવે એમ થાય છે થાકી ગયો તો હવે એનામાંથી મોહ જ ઉડી ગયો. આ બંગલો ભોગવવાની ઈચ્છા ના બનાવતા તો બનાવી દીધો. એટલે આવું બધું આપણું જીવન 80% અનનેસેસરી અનાવશ્યક એક્સેસમાં રહ્યું છે. હવે જ્યાં અનાવશ્યકમાં વૃત્તિઓ વપરાય, શક્તિઓ બી વપરાય, એના માટે બધી ભાંજગડ બી થાય, તો શુદ્ધાત્મા કેવી રીતે રહેવાય? ના રહેવાય. બરાબર. હવે એની સામે દાદા ભગવાનનું જીવન જુઓ. એ પોતે બિલ્ડર હતા, ધાર્યું હોત તો મહેલ જેવો બંગલો બનાવી શકત, બધું કરી શકત, પૈસા હતા એટલે મીન્સ એમના નિમિત્તે આવતા હતા. પણ કે અમે બુદ્ધિના આશયમાં અમારું ઘર બાંધવાનું લાયક નતા, ભાડાના ઘરમાં રહેલા, અને એક જ આગલી રૂમમાં અમે બેસતા, એક બાંકડો સમાય એટલી જગ્યા. તો એમને એવો વિચાર કોઈ દિવસ ના આવ્યો કે આ રજનીભાઈ જેવા ગાડી વાળા મારે ત્યાં સત્સંગ કરવા આવે છે, ઘર હારું તો લેવું પડે, ના હારું દેખાય યાર, આવો બાંકડો જૂનો હારો લાગતો હશે ના. બધા આમ એક પગ બાંકડા નીચે નાખી, એક પગ આમ નાખે, હાકડ માકડ ગૂંઠવાઈ જાય ખરા, પણ સત્સંગ મજેદાર ચાલે. એટલે દાદાએ કીધું કે અમે તો 4 જોડી સિવાય 5મી જોડી કપડું કોઈ આપી જાય તો અમને ભાર લાગે, એટલું જ રાખી આવશ્યક અમે. અને આ ઘડિયાળને ચાવી આપવામાં અમે અમારો ટાઈમ બગાડ્યો નથી. એ બધું એમને અનાવશ્યક લાગતું હતું. શું લાગતું હતું? અનાવશ્યક લાગતું હતું. જીવવા માટે એના વગર મરી જવાતું નથી. આજે તો આપડા સ્માર્ટફોન નવો આવવો જોઈએ બજારમાં, જૂનો તો વાપરતા આવડ્યો નહીં હજી આપણને. અને હવે આપણા જમાનામાં તો સ્વામીજી આ એમેઝોન ને ફ્લિપકાર્ટ ને બધું આવી ગયું છે. આપણને ન જોતું હોય તો ઘરના વ્યક્તિઓ આપણને અનાવશ્યક વસ્તુની બેસાડી દે કે આ જો મમ્મી આ આવ્યું છે, આ લેવું છે. ત્યારે આપણે આ અનાવશ્યક ની દોડમાં બહુ વૃત્તિઓ જઈ જ રહી છે એવું જાણવા આવે છે. સાંભળો અમીબેન, આપણે અંદરથી આપણી રીતે જીવવા અંદરથી સ્વતંત્ર છીએ. બહારથી ફાઇલોનો સંભાવથી નિકાલ આપણને આજ્ઞા ધર્મ મળેલો છે. શું મળેલો છે? એટલા બે વચ્ચે સંતુલન, બેલેન્સ કરજો. શું કરજો? હવે એનો એક દાખલો આપું તમને, મને જેવો સમજાયો આપું છું. અમે 77માં જ્ઞાન મળેલું, અને 77માં જ મને લાગે પહેલવેલી વાર જ અઠવાડિયામાં જ ઔરંગાબાદ શિબિરમાં જવાનું થયું. અને ઔરંગાબાદમાં જે લોકો બોલાવતા અઠવાડિયાની શિબિર, બધું ખર્ચો બરચો બધું આપે, ખાલી મહાત્માએ ટિકિટ ભાડું જ કાઢવાનું. તેમના થિયેટર્સ હતા 2-3. એ થિયેટરનું કંઈક નવા થિયેટરનું ઉદ્ઘાટન કરવાનું, એટલે સ્વાભાવિક છે કે દાદાને બોલાવે મહાત્મા, એટલે અમારું બધું સરઘસ ગયું ત્યાં. અને નિમંત્રક જે અઠવાડિયું દાદાનું આટલું બધું મહાત્માઓને રાખે કરે, બહુ મોટું નિમિત્ત, ના પાડવાનો સવાલ નથી. અમે જોયા કરીએ કે દાદા શું કરે છે હવે આ પિક્ચરમાં, અને આપણે કેવી રીતે જોવાનું, કારણ કે આ તમે કીધું એમાં અનાવશ્યક આઈને ઉભું રહ્યું ને. પણ જો ના જાય તો પેલાનો સંજોગ, એટલે જવું તો પડે. એટલે આ બેલેન્સ ભારતી કરું છું.
એટલે અમે જોયું દાદા અમારી આગલી સીટમાં, અમે શોધીને દાદાની પાછલી સીટમાં બેસી ગયેલા ચૂપચાપ. એટલે દાદા તો પછી સ્ક્રીન ઉપર થિયેટરમાં બેસી ગયા રોકથી, પછી થિયેટર તો ચાલુ ને અંધારું હોય, પછી તો સ્ક્રીન પર ચાલ્યા કરે. તો કોઈ તમને બાધે છે કે તમે સ્ક્રીન પર જુઓ છો કે અંદર જુઓ છો કે અંદરના સ્ક્રીન પર જુઓ છો? એટલે દાદા પોતાનું કર્યા કરે, અમે દાદાને જોયા કરીએ ને. એટલે ટૂંકમાં આ વિતરાગ વિજ્ઞાન બહારથી મૂંઝામણ ઊભી થાય એવું નથી. એ તો ફાઇલનો સંભાવથી નિકાલ ડ્રામા, પણ અંદરથી આપણે આ બધું આપણી પોતાના સ્વતંત્ર ભાગમાં વૃત્તિઓ આપણે સ્વતંત્ર કરી લઈએ, ભાવના સ્વતંત્ર રાખીએ, જ્યારે ઉદયમાં આવે ત્યારે ખરી શું છે. બાકી બહાર જો બીજાને શીખવાડવા જશો ને તો લોકો તમને કહેશે આ તો હવે સત્સંગમાં જઈ જઈને ઘેલા ગાંડા થઈ ગયા છે બધા. મમ્મી તો બસ આખો દિવસ એક જ વાત કરે છે, એમને બીજું કશું આવડતું જ નથી દાદા સિવાય. એવું કહેશે તો ફાઇલ ઉલટી વધી જશે. શું થઈ જશે? છોકરાઓ આપણું જોઈને દૂર ના થઈ જાય સત્સંગથી, એવો વ્યવહાર કાળજી આપણે રાખવી જરૂરી થઈ પડી છે. શું થઈ ગયું? એટલે ત્યાં ડ્રામેટિકલી નીકળી જવાનું. દાદાને કહેવાનું કે હે દાદા ભગવાન તમે હાજર રહેજો અને આનો સંભાવથી નિકાલ કરવાની શક્તિ આપજો. શું કરજો? એટલે અંદરથી નહીં ચોટે. શું થશે? અંદરથી નહીં ચોટે. કેમ કે છોકરાઓ ડાયા હોય, સાધનો એટલા બધા થઈ ગયા છે, એટલા બધા સાધનો છે કે આમ એમ થાય કે આ નેસેસરી છે કે આ અનનેસેસરી છે. ક્યારેક એમાં ડિફરન્શિએટ પણ નથી કરાતું. મોટા ભાગનું એક્સેસ છે અને આપણે બધા એક્સેસના દરિયામાં થોડા થોડા ડૂબીએ છે. પણ હવે તો પોતપોતાની રીતે સંભાળવું પડે. શું કરવું પડે? બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. શૈલેષાનંદજી શ્રીમંત બોલાવો. અમીબેન પ્લીઝ બોલો. ચોક્કસ. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવસાહુણમ, નમો લોય સવસાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સૌ પાવપણાસનો, સવ પાવપણાસનો, મંગલાણં ચ સૌવેસિમ, મંગલાણં ચ સવ્વેસિમ, પડમમ હવૈ મંગલમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.